Good morning students. In this video and successive videos I am going to discuss the subject signals and systems. So here I am following the Anna University syllabus as per 2017 regulation. First let's see the syllabus covered. So as per Anna University syllabus, so we have 5 units. So first unit, it's a fundamental classification of signal and system. So under this first unit we will be discussing introduction, that is definition of signal and system, various representation of discrete time signals, standard or elementary signals, basic operations on signals, classification of signals and classification of systems. And the unit 2, so before seeing the unit 2 topics, so generally we can classify both signal and system are continuous and discrete. So in the same way they are framing the syllabus. Unit 2 and unit 3 is covering continuous form and unit 4 and unit 5 is covering discrete form. Unit 2 analysis of continuous time signals. Similarly, unit 4 analysis of discrete time signals. Unit 3 is linear time invariant continuous time systems, and similarly unit 5 linear time invariant discrete time systems. So we'll see the topics. So under the unit 2 we'll see Fourier series for periodic signals, Fourier transform and its properties, problems based on Fourier transform, Laplace transform and its properties, problems based on Laplace transform. And unit 3 linear time invariant system, that is LTI, shortly it's called as LTI systems. So linear time invariant continuous time systems. So under this unit we'll see impulse response, convolution integral, differential equation, Fourier and Laplace transforms in analysis of continuous time systems. CT means continuous time, and systems connected in series and parallel form, that is realization of systems in series and parallel form. So if you see the unit 2 and unit 3 syllabus, so we are focusing Fourier transform and Fourier Laplace transform, the same analysis of LTI system using Fourier transform and Laplace transform. And unit 4 analysis of discrete time signal. Under this unit we will be seeing sampling theorem. So why sampling theorem means sampling is a process of converting continuous time signal into discrete time signal. In nature most of the signals are in continuous form. So first we need to convert the continuous time signal into discrete time signal. So அதோட steps என்னன்றத first நாம் பார்க்க போறோம். That is called sampling. Next, problems based on sampling theorem, Fourier transform of discrete time signals. In unit 2 we will be seeing continuous time Fourier transform, that is CTFT. So here DTFT, discrete time Fourier transform and its properties, problems based on DTFT, Z transform and its properties, problems based on Z transform. And unit 5 linear time invariant discrete time systems. Under this unit impulse response, convolution sum, difference equation, DTFT and Z transform analysis of recursive and non-recursive systems. DT means discrete time, DT systems connected in series and parallel form, that is realization of discrete time systems in series and parallel form. So syllabus note பண்ணும்போது here the convolution sum and difference equation நம்ம unit 5 பார்ப்போம். Same way here in unit 3 convolution integral and differential equation இருக்கு. So continuousல படிக்கும்போது integral, so convolution integral, and discreteல படிக்கும்போது convolution sum. Similarly system வந்து continuous system நம்ம வந்து differential equation represent பண்ணுவோம் and discrete system difference equation system பண்ணுவோம். So இந்த டாபிக்ஸ்லாம் இன்னும் கிளியரா நம்ம அந்த டாபிக்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். Okay, so next we will see the definition of signal and system. First, the definition of signal. Any physical quantity that varies with respect to one or more independent variables is called signal.
So that is any physical quantity that varies with respect to one or more independent variables is called signal. That means ஸோ இப்போது சிக்னலுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட வாய்ஸ் சிக்னலே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதோட அந்த டோன் வந்து ஈவனாக இருக்காது. ஸோ டைம் பொறுத்து சில நேரம் ஹை பிச், சில நேரம் லோ பிச்சில் போகும். அதே மாதிரி நம்மளோட பயோ சிக்னல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஈவன் நம்ம அந்த ஐசியூவில் மானிட்டர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளோட இசிஜி சிக்னல்ஸ் காமிப்பாங்க. ஸோ டைம் பொறுத்து அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமுங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். ஸோ டைம் மாதிரி இன்னும் நிறைய இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் டைம் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அது சிக்னலுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்மளோட ஆடியோ சிக்னல், ஏசி கரண்ட், பயோ சிக்னல்ஸ் லைக் இசிஜி, இஇஜி, இஎம்ஜி. ஸோ இந்த மாதிரி பயோ சிக்னல்ஸ், லைட் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே சிக்னல் எக்ஸாம்பிள் தான். ஏன் இங்கே பர்டிகுலராக ஏசி சிக்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா டிசி நமக்கு தெரியும். டிசினா இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், 5 வோல்ட் 5 ஆம்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ எது ஒன்று வந்து வேரி ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனி இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வேரி ஆகும்போது தான் நம்ம சிக்னல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே வந்து 1 ஆர் மோர் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம சொன்ன ஆடியோ, இசிஜி, இஎம்ஜி எல்லாமே 1D சிக்னல், தட் இஸ் 1 டைமென்ஷனல். தட் மீன்ஸ் தட் அந்த சிக்னல் ஒரே ஒரு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் மட்டும் வச்சு தான் வேரி ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்மளோட வாய்ஸ் சிக்னலாக இருக்கட்டும், பயோ சிக்னலாக இருக்கட்டும், டைம் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுவே 2D சிக்னல்லாம் மோர் தென் 1 இண்டிபெண்ட், இட் இஸ் 2 இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இமேஜ். நம்ம இமேஜை பார்த்தோன்னா அந்த பிக்சல் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பிக்சலோட வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கும் சேஞ்ச் ஆகும். தட் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட், தட் இஸ் ஸ்பேஷியல் கோஆர்டினேட்ஸ் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இதே மாதிரி 3D 4D இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம 1D சிக்னலில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக சிக்னல்ஸை நம்ம 2 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். தட் இஸ் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் அண்ட் டிஸ்க்ரீட் டைம் சிக்னல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் அப்படின்னா சிக்னல் டிஃபைன்ட் அட் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு சிக்னல் போட்டிருக்கேன். தட் இஸ் ஸோ கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலை வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி, இட் இஸ் டீன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் இது வந்து வித்தின் ப்ராக்கெட்குள்ளே எழுதணும். ஏன்னா இந்த ப்ராக்கெட் இண்டிகேட்ஸ் கண்டினியூஸ் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு சைனசாய்டல் சிக்னல் எக்ஸாம்பிளாக போட்டிருக்கேன். ஏ சைன் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் 5. ஓகே, ஸோ இந்த ஒமேகாவை தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஜஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக தான். இப்படி போட்டாலும் தப்பு இல்லை. ஓகே, ஸோ இங்கே டீங்கிறது டைம், ஏ ஆம்ப்ளிடியூட், ஒமேகாங்கிறது ரேடியன் ஃப்ரீக்வன்சி, 5 ஃபேஸ் ஷிஃப்ட். ஓகே, ஸோ இந்த சிக்னல் பார்த்தோன்னா ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் ஆம்ப்ளிடியூட், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து டைம். ஸோ டைம் பொறுத்து இது சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ டிஃபைன்ட் அட் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம், தட் இஸ் நம்ம டைமோட எல்லா வேல்யூஸ்க்குமே ஃபார் எவ்ரி வேல்யூஸ் ஆஃப் டி வி ஆர் டிஃபைனிங் தி சிக்னல். ஸோ கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ இதுதான் கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ நேச்சுரலி எல்லா சிக்னல்ஸுமே கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். ஓகே, நம்மளாம் ஒரு சிக்னல் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணாத வரைக்கும் நேச்சுரலாக எல்லா சிக்னலும் கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். நம்ம தான் அதை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக, ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் டிஸ்க்ரீட்டுக்கு மாற்றுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்க்ரீட் டைம் சிக்னல். ஸோ டிஸ்க்ரீட் டைம் சிக்னல்ங்கிறது வந்து சிக்னல் டிஃபைன்ட் அட் டிஸ்க்ரீட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்க்ரீட் டைம் சிக்னல்ஸ். ஸோ சேம் இதே சிக்னலில் தான் டிஸ்க்ரீட் டைமில் நான் போட்டிருக்கேன். தட் இஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் என்னன்னு போடணும். நம்ம இங்கே ப்ராக்கெட் போட்டிருந்தோம். ஸோ ப்ராக்கெட் என்ன மீன் பண்ணுறதுன்னா கண்டினியூஸ் ஃபார்ம். ஸோ டி இண்டிகேட்ஸ் டைம். ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடணும். ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் எதுக்காகனா இது வந்து டிஸ்க்ரீட் இன்டர்வல்ஸில் தான் இருக்க போகுது சிக்னல். ஸோ என்னங்கிறது வந்து சாம்பிள்ஸ், தட் இஸ் அது வந்து இன்டீஜர் வேல்யூவாக தான் இருக்கும். 0 1 2 3 அந்த மாதிரி. ஸோ ஏ சைன், ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டேன் இந்த கண்டினியூஸ்க்கும் டிஸ்க்ரீட்க்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒமேகா எப்படி போட்டிருக்கோம். பட் ஃபிக்ஸடாக இந்த மாதிரி தான் போடணும், கண்டினியூஸ்க்கு அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டி நம்ம இங்கே வந்து n போடணும் and 5. ஓகே, சேம் A is amplitude and omega is a radian frequency and 5 is a phase shift. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு சேம் சிக்னல் தான், கண்டினியூஸாக இல்லாமல் ஸோ வி ஆர் ஸ்லைசிங் இட். ஓகே, ஸோ நம்மளோட அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ சாம்பிள் இதுதான் நம்ம சாம்பிளிங்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டிங் தி கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் இன்டு டிஸ்க்ரீட் டைம் சிக்னல் தான் சாம்பிளிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது இன்னும் டீட்டெயிலாக 3rd யூனிட்டில் படிக்கலாம். தட் இஸ் 4th யூனிட்டில்.
ஸோ இங்கே வந்து இதே சிக்னல் தான். நம்ம இது வந்து இதோட எட்ஜஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சேம் பேட்டர்ன் கிடச்சிரும். தட் இஸ் கண்டினியூஸாக டிஃபைன் பண்ணாமல் ஸோ நம்ம அதை இன்டர்வல்ஸாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு 0 1 2 3 அப்படி எடுத்தோம்னா ஸோ என்னோட வேல்யூ 0வாக இருக்கும்போது என்ன வேல்யூ, 1ல் என்ன வேல்யூ, 2ல் என்ன வேல்யூ, ஸோ அப்படின்னு தான் இருக்கும். அதுதான் டிஸ்க்ரீட் சிக்னல். ஓகே, ஸோ ஏன் டிஸ்க்ரீட் சிக்னலுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு சிக்னல் கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் இருக்கும்போது வி கேன் ஒன்லி விஷுவலைஸ். ஸோ விஷுவலைஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நம்மளால் அதுலேருந்து எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாது, கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு சிக்னலை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும், அதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக டிஸ்க்ரீட் ஃபார்மில் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் ஆசிலோஸ்கோப். ஸோ நீங்கள் லேபில் பார்த்துருப்பீங்க சிஆர்ஓ அப்படின்ட்டு. ஸோ இனிஷியலாக சிஆர்ஓ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாமே டிஎஸ்ஓ யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிஆர்ஓங்கிறது கேத்தோட் ரே ஆசிலோஸ்கோப் அப்படின்ட்டு. அதில் நம்ம அவுட்புட்டை வந்து இந்த மாதிரி வேவ்ஸை பார்ப்போம், நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியாது, ஃபர்தராக நம்ம அதுலேருந்து எதுவும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது, ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ் மட்டும்தான் பண்ணுவோம். வேற டிஎஸ்ஓ பார்த்தோன்னா டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் ஆசிலோஸ்கோப். ஸோ அங்கே வந்து சிக்னல் நமக்கு டிஜிட்டல் ஃபார்மில் ஸ்டோர் ஆக போகுது. ஸோ அங்கே வந்து நம்ம சிக்னலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபர்தர் அதை காப்பி பண்ணி எடுத்து ப்ராசஸும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலை நம்ம டிஸ்க்ரீட்டாக மாற்றினா மட்டும்தான் நம்ம அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலுங்கிறது டிஃபைன்ட் அட் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம். டிஸ்க்ரீட் டைம் சிக்னலுங்கிறது டிஃபைன்ட் அட் டிஸ்க்ரீட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம். அண்ட் கண்டினியூஸ் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டீன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் டிஸ்க்ரீட் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என். ஸோ இங்கே ப்ராக்கெட், இங்கே வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடணும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி சிக்னல் எழுதும் போது ஸோ இங்கே டைம் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும், டி போடணும். அதே மாதிரி சிக்னல் நேம் கண்டிப்பாக எழுதணும். தென் we should mark the amplitude value. Okay, so next we'll see system. ஸோ சிஸ்டம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன் சிம்பிளாக இன்டர்கனெக்ஷன் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் டு டூ எ ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் டிசையர்ட் டாஸ்க் இஸ் கால்ட் அஸ் சிஸ்டம். ஸோ இங்கே இன்டர்கனெக்ஷன் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ டு டூ ஏ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஏன் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் சிஸ்டம் சொல்லிட முடியாது. ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிவைஸஸையோ இல்லை காம்போனன்ட்ஸையோ கனெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டா அது வந்து நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக அதை கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த பர்பஸ் அச்சீவ் ஆகணும். இல்லை நமக்கு இந்த அவுட்புட்காக தான் இப்போ நான் ஒரு ஆர்டர் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது கரெக்டாக அடிஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் அது வந்து சிஸ்டம்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ எந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம டிசைன் பண்ணுறோமோ அந்த பர்பஸ் அதை அச்சீவ் பண்ணும்போது தான் அது வந்து கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் இன்டர்கனெக்ஷன் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸ், ஈவன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கால்குலேட்டர், ஹோம் அப்ளையன்சஸ், கம்ப்யூட்டர், ஃபேன் எல்லாமே. தட் இஸ் நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக டிசைன் பண்ணுறோமோ அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து அது சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சேம் ஆஸ் சிக்னல் மாதிரி சிஸ்டமும் நம்ம 2 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஜென்ரலாக இன்னும் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. பேசிக்காக 2 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ ஒன்று கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம், செகண்ட் டிஸ்க்ரீட் டைம் சிஸ்டம். ஸோ சிம்பிள் தான். ஸோ கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சிஸ்டமோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ரெண்டுமே கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் இருக்குது, கண்டினியூஸ் நேச்சரில் இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம். தட் இஸ் system generates continuous time output for the continuous time input is called as continuous time system. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். தட் இஸ் கண்டினியூஸ் டைம் இன்புட் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இங்கே கண்டினியூஸ் டைம் அவுட்புட் ஒய் ஆஃப் டி. இந்த டீங்கிறது சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன். டி கேன் பி எனி ஃபங்க்ஷன். இட் கேன் பி ஆடர், மல்டிப்ளையர், இன்டகிரேட்டர், டிஃப்ரென்ஷியேட்டர். ஸோ இட் கேன் பி எனி திங். ஓகே, தட் இஸ் ஒய் ஆஃப் டி இஸ் t of x of t. So t is the operator. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டுமே வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்க்ரீட் டைம் சிஸ்டம். ஸோ டிஸ்க்ரீட் டைம் சிஸ்டம் சொல்லும் போது சேம் ஆஸ் கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம், போத் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஆர் இன் discrete nature. A system generates discrete time output for the discrete time input is called as discrete time system. That is input signal on the x of n, output y of n. That is y of n equal to t of x of n, where t is the operator. Okay, both input and output வந்து discrete formatல இருந்ததுன்னா அது வந்து discrete time signal, discrete time system.
ஸோ இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் class we just discussed the syllabus to be covered and what is the definition for signal and what is the definition for system and examples of signal and system. ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் 2 மார்க்கில் டிஃபைன் சிக்னல் அண்ட் சிஸ்டம். ஸோ டிஃபைன் சிக்னல் அண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வித் எக்ஸாம்பிளோடு தான் எழுதணும். ஸோ ஈவன் நாட் ஓன்லி ஃபார் இந்த கொஷனில் எந்த ஜென்ரலாக டிஃபைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே ஸோ எக்ஸாம்பிள் அவங்க மென்ஷன் பண்ணாலும் பண்ணலன்னா நம்ம வித் எக்ஸாம்பிளோடு எழுதுறது நல்லது. ஓகே, ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் see various representation of discrete time signals. Thank you.